दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ चैनल रितेश लखी अनप्लग ते अज दी इस रिपोर्ट विच मैं गल करांगा पंजाब दे लई साल 1991 बहुत ही महत्वपूर्ण साल सी। पंजाब दे इतिहास दे विच बेशक जून 1984 या साल 1984 के मुकाबलन इस साल नूं उन्ना अहम ना मन्निया जाए, लेकिन पंजाब दे विच जिहड़ी मिलिटेंसी का दौर चलिया, वखवाद खाड़कूवाद की लहर ते उसके खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां की बलों की लड़ाई ते इस लड़ाई के दरम्यान बेदोशे ते मासूम लोगों दीयां जानां जाण दा जिहड़ा सिलसिला सी, उस पक्षों यह साल बड़ा ही महत्वपूर्ण सी। यही साल से जिस विच कि 3 ऐसे वड्डे साके होए, त्रासदियां हुईयां, जिस विच कि रेलों के विचों कढ़ के ज़्यादातर हिंदू भाईचारे के जिहड़े लोग सन उन्होंने मारिया गया। लुधियाना के इलाके दे विच खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जिसका कि गढ़ होया करता सी, उसने जून और दिसंबर के महीनों के 1991 के ऐसिया बहुत ही वड्डियां वारदातां नूं अंजाम दिता ते इस दे विच निशाना हिंदू लोगों ही बनाया गया, हिंदुओं कढ़ के गड्डियां चों मारिया गया। सो एक बेहद ही खूनी साल रहा जिस दे विच कि पंजाब के इतिहास दे विच सब तो ज़्यादा मौतां तकरीबन 5265 के करीब अंकड़ा है मौतां का। दस्सिया जाता है तकरीबन 5200 तो ज़्यादा लोग इस साल दे विच मारे गए, जिन्हां विचों तकरीबन 2600 तो वध आम नागरिक मारे गए सन उन्हां अतवादी दहशतगर्दी हमलों के विच, ते इस दे नाल ही एक 2177 खाड़कू भी मारे गए सन। तकरीबन 500 के आस पास पुलिस के सुरक्षा जड़े बल हैगे ने उन्हां दे जड़े जवान सन वो मारे गए या शहीद होए। सो लै दे के पंजाब लई एक बहुत ही खूनी साल साबित होया। साल 1991 पंजाब के नाल पूरे देश लिए भी बहुत ही उथल पुथल भरिया साल रहा। देश के साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी नूं खोण तो इलावा देश के बहुत वड्डे वड्डे खूनी साके वारदातां, दहशतगर्दी दी वारदातां जम्मू कश्मीर के 1990 तो शुरू हो चुकियां सन। बहुत सी घटनावां 1991 हुई, लेकिन पंजाब दे विच जिहड़ी अतवादी वारदातां सन उन्होंने एक अलग सिखर जिहड़ा सी छूया सी, क्योंकि अंकड़े जे आपां वेखीए तो पंजाब के इतिहास का सब तो खूनी साल 1991 का ही साल सी। सो जिहड़ा पोलिटिकल आपां ओहदा पिछोकड़ जे समझना चाहिए 1991 का भी भारत के पार्लीमेंट का इलैक्शन होना सी। 1990 के विच वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है, जिस तो बाद कि नवंबर के विच चंद्रशेखर जिहड़े देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, कांग्रेस जिहड़ी पार्टी हुंदी है राजीव गांधी की अगवाई हेठ चंद्रशेखर नूं सपोर्ट करती है। उन्हां दी सरकार ने भी तकरीबन 3 या 4 महीने बाद मार्च के विच गिर जाना हुंदा है, या फिर चंद्रशेखर वालों खुद अपना इस्तीफा दिता जाना हुंदा, जिस तो बाद कि देश के विच जिहड़ा इलैक्शन सी, मिड टर्म इलैक्शन सी, उसनूं अप्रैल के विच प्लान किया गया। हालांकि ये इलैक्शन 20 मई नूं फाइनली शुरू होया। 211 सीटां लई पार्लीमेंटरी सीटां लई वोटां पईयां, लेकिन अगले ही दिन 21 मई नूं राजीव गांधी नूं श्री पेरंबदूर विखे असैसीनेट करता गया। आत्मघाती हमले विच राजीव गांधी की मौत हो गई। उस तो बाद इलैक्शन थोड़ा होर अगे डिले होए तो जून के विच आ टले सन, लेकिन 22 जून नूं ही पंजाब का इलैक्शन भी होना सी। पंजाब दीयां 13 जड़ियां पार्लीमेंटरी सीटां सन ते इस तो इलावा पंजाब की असैंबली का जिहड़ा इलैक्शन, जो कि 1987 तो बाद जदों तो कि पंजाब दे विच राष्ट्रपति शासन लागू किया गया सी। बरनाला मिनिस्ट्री जिहड़ी 1985 के विच होंद विच आई सी। ऑपरेशन ब्लू स्टार तो बाद 2 साल प्रेजिडेंट रूल पंजाब विच रहा। 85 तो 87 तक बरनाला मिनिस्ट्री रहिंदी है, तो मई 1987 के विच राष्ट्रपति शासन पंजाब विच लागू करता जाता है। उस तो बाद तकरीबन 4.5 साल का वक्फा पंजाब दे विच राष्ट्रपति शासन रहिंदा है, तो 2 अलग अलग टर्म्स दे विच राष्ट्रपति शासन नूं एक्सटेंड किया गया। उस तहत 1991 के विच तय हुंदा कि पंजाब दे विच जून 22 नूं इलैक्शन हुंदे ने, लेकिन उस तो पहला कई महीने पहला ही पंजाब दे विच अतवादियों वालों, दहशतगर्दां वालों एक तो बाद एक जिहड़े कैंडीडेट्स हैगे ने, वो लोग जो कि चोणां दे विच उम्मीदवार बतौर उम्मीदवार चोण लड़ रहे हुंदे ने, उन्हां नूं मारन दा सिलसिला शुरू हुंदा है। लेकिन इसका जिहड़ा चरम हुंदी है, इसकी जिहड़ी पीक हुंदी है, इन्हां जिहड़ा हिंसा का एक दौर हुंदा है, वो 15 जून 1991 नूं वेखण नूं मिलदी है। एक बहुत ही वड्डी घटना हुंदी है, लेकिन इस घटना यानी कि लुधियाना की वो 2 वारदातां जिस दे तहत कि बद्दोवाल और किला रायपुर 2 अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर बहुत वड्डे पद्धर के अतवादी हमले किए गए। हिंदुओं नूं ट्रेनां विचों रेल गड्डियां विचों कढ़ के मारिया गया। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक ये घटनावां सन। इन्हां दर्दनाक घटनावां की चर्चा तो पहला मैं ये जरूर तुहानूं ध्यान विच लैना चाहना भी पंजाब दे विच उस वक्त हालात सन की ते पोलिटिकली किहड़ी पार्टी कित्थे खड़ी सी। उस तो पहला देश के जिहड़े प्रधानमंत्री जो कि नवंबर दिसंबर के विच जदों चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्हां वल्लों खाड़कू जथेबंदियों के नाल गलबात का सिलसिला तोड़िया गया, क्योंकि पंजाब समस्या का हल जिहड़े चंद्रशेखर या उस तो पहला वीपी सिंह भी चाहते सन। कांग्रेस की जिन्नी भी सरकारां रही, चाहे वह इंदिरा गांधी जिसने कि काफ़ी हद तक पंजाब की प्रॉब्लम नूं होर वधाया, एस्केलेट किया,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂधी ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ VP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੋਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਕਰਟਨਸ ਜਾਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਪਾਰਲੇਜ਼ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ BTKF ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋਂ ਜੋ ਕਿ KLF ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਈਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, BTKF ਜਾਂ KLF ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼ੇਖੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਹੋਮ ਸੁਬੋਧ ਕਾਂਤ ਸਹਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ MK ਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ 1990 ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 1991 ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 4 ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼ੇਖੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਬੋਧ ਕਾਂਤ ਸਹਾਏ ਵਰਗੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ISI ਹੈਂਡਲਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ISI ਬੇਸਡ ਜਾਂ ISI ਬੈਕਡ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ KCF ਪੰਜਵੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਬਦਾਵਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਧੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨ ਜਾਂ ਕਰਟਨਸ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਬਤੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੇਮਾਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ISI ਦਾ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ CPI CPM ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1992 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੂਨ 22 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
महज 30 घंटे पहला दस्सिया जाता इलैक्शन जिहड़ा है पोस्टपोन हुंदा है। TN सेशन जिहड़े चीफ इलैक्शन कमिश्नर हुंदे ने वो पोस्टपोन इस इलैक्शन नूं करदे ने। ये तो एक पोलीटिकल फॉलआउट सी देश दे विच, क्योंकि नरसिम्हा राव की सरकार बन गई सी, कांग्रेस की सरकार बनन जा रही सी। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ 22 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬਤੌਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਊਂਟਰਮਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਊਂਟਰਮਾਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸਦਾ KLF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਗਾ, ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਇਹੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਹੌਟਬੈਡ ਜਿਸ ਨੂੰ KLF ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ KLF ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 91-92 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ KLF ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ, 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ, ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਧੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ 15 ਜੂਨ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:15 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲਰਸ ਸਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰਸ ਦੇ ਤਬਕੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੱਦੋਵਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦੋਵਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੈਕਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਪਟਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ KLF ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਅਟੈਕ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਸਨ ਇੱਕ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਹੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ, ਬੱਚੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਮੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲੇਟੇ ਰਹੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1991 ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ KLF ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੋਢੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ CI ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ DM ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਰੀਬਨ 1.5 ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਐਡੀ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸੀ। ISI ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਾ ਡੰਡਾ ਸੀ।
ISI ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਧਨ ਝੋਕਤੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ 1991 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 7 ਦਿਨ ਬਚੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੀਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਨਾਕਲ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ OP ਮਲਹੋਤਰਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਹੈਡਸਟਰੋਂਗ ਗਵਰਨਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ਦ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਾਇਰਲ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜੋ ਕਿ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 87-88 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ, ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਦ ਇੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ OP ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਰਗੇ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ਦ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 15 ਜੂਨ 1991 ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਹਦ ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੈਸਾਕਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 30 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ TN ਸੈਸ਼ਨ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। TN ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ 19 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੈਕਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ TN ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦਾ, 22 ਜੂਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BJP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CPI CPM ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਏ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ TN ਸੈਸ਼ਨ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 1991 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1992 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ 1992 ਦਾ ਉਸ ਗਲਤੀ, ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਗਲਤੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ 26% ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ 1992 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਦੇ ਅੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਕਿੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਕਾਲਾ ਦੌਰ 92 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਰਮੈਲਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ 1991 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ 1991 ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੀਚਰ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੀ KPS ਗਿੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ KPS ਗਿੱਲ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ 88, 99 ਤੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਹੈਂਡ ਟੈਕਟਿਕਸ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮਨ ਹੈ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਲ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ 11 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਕਫਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 1991 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ CRPF 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ DS ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਟ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਬਣੇ। DS ਮੰਗਟ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ CRPF ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 28-29 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ DS ਮੰਗਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਹਦ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ DGP ਮੰਗਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ KLF ਦਾ ਇਕਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਇਰਲ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ 15 ਜੂਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜਿਵੇਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KPS ਗਿੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ DGP ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ। KPS ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ KPS ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5200 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਮੈਸੈਕਰ ਹੈ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ KPS ਗਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ KLF ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ 15 ਜੂਨ 1991 ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਲਿੰਗ ਸਨ, ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 52 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੋਢੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ ਤਹਿਤ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ 26, 1991 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ KPS ਗਿੱਲ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ KLF ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1991 ਦਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1992 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 92 ਤੇ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ KLF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਣੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂਡਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੀਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲੜਾਈ ਘੱਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੌਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸਾਲ 1991 ਦੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਲ 1999 ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ। 1992 ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗਲਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। 1991 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਐਸਾ ਮੋੜਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤੋਰਿਆ ਵੀ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਸਪੀਕਸ ਫॉर ਇਟਸੈਲਫ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲ ਪਲੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆ ਅਨਪਲੱਗਡ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਧੰਨਵਾਦ।